Hi guys, welcome to my YouTube channel Commerce Divine. Today we are going to learn about Carl Pearson coefficient of skewness. This is basically for business research methodology or the business stats, which is also included in UGC NET and KSET. KSET ಅಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಪೇಪರ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೋತ್ ಫಾರ್ ಪೇಪರ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಪರ್ 2 ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಬೇರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ BCom ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಟಾಪಿಕ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಸ್. ಸೊ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ಇದು ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೀರ ನೀವು, ಲೈಕ್ ಡಿಗ್ರಿ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ, BCom BBA ಆರ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಾದ್ರು ನಿಮಗೆ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ವಿ ಆರ್ studying about the statistical tool. Under that we are studying about the Carl Pearson coefficient of skewness. So this is a statistical measure of degree of asymmetric or skewness in a probability distribution. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಕ್ಯೂನೆಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ನಾವು ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ಯೂನೆಸ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ SK is nothing but skewness is equal to 3 into mean minus median divided by standard deviation. So another formula was SK or J, that is mean minus mode divided by standard deviation. So ಇಲ್ಲಿ the coefficient of skewness is based on the divergence of mean from the mode in skewed distribution. So ಅಲ್ಲಿ ಡೈವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೀನ್ ವೇರಿಯಸ್ ಡೈವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಡೈವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಆಗೋದು ಥ್ರೂ ದ ಮೋಡ್. ಸೊ ಆನ್ ದಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ skewed distribution we calculate coefficient of skewness. This method is mostly frequently used in measuring skewness and this is based on a first absolute measure, very important. So as per formula 2, that is mean minus mode divided by standard deviation. Here the first absolute measure of skewness is divided by standard deviation. So first absolute measure of skewness is nothing but mean minus mode. So later it is a measure of skewness that compares the mean and mode of the data distribution. So ಈ measure of skewness ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ it is a comparison between mean and mode of data distribution. So we have two formulas relating to the Carl Pearson developed two methods for skewness. So ಇಲ್ಲಿ coefficient of skewness are nothing but the Pearson mode skewness, like x bar that comes to the mean minus mode MO that comes to the mode divided by standard deviation. ಅದು ಏನರ ಮೇಲೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂದರೆ Pearson mode skewness ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ 3 into mean minus median. So here the skewness second formula bandi, that is based on a median, that is 3 into mean minus median, that is MD divided by standard deviation, which is also called as Pearson median skewness. So ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು, ಒಂದು ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಸ್ಕ್ಯೂನೆಸ್ನ if you have all the data, how we will calculate the problem ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೀನ್ ಬಂದು 70.5, ಮೀಡಿಯನ್ ಬಂದು 80 ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮೋಡ್ ಈಸ್ 85 ಆ್ಯಂಡ್ SD ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಬಂದು 19.33 ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಿಯರ್ಸನ್ ಮೋಡ್ ಸ್ಕ್ಯೂನೆಸ್ನ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಮೀನ್ ಮೈನಸ್ ಮೋಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ 70.5 minus 70.5 minus 85, that comes to minus 14.5. So which is divided by 19.33, that is standard deviation which is given in a problem, like minus 14.5 divided by 19.33 comes to minus 0.75. So Pearson median skewness ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಮೀನ್ ಮೈನಸ್ ಮೀಡಿಯನ್, ದಟ್ ಈಸ್ 70.5 minus 80, that comes to minus 9.5. So multiply minus 9.5 into 3. As per the median formula, we multiply mean minus median, that is 9
minus 9.5 into 3, that comes to minus 28.5. So here we divide the above values from the standard deviation, that is minus 28.5 divided by 19.33. So the value of Pearson median skewness is minus 1.47. ಸೊ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಡ್ಜ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. So we have a test score that is, which is also called as class interval. So class interval alli which is like 30 to 40, 40 to 50, 60 to 50 to 60 and 60 to 70 and 70 to 80, 80 to 90. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ 30 to 40 ಅಂದರೆ 5 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ 40 to 50 9 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, 50 to 60 15 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ 60 to 70 22 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ 70 to 80 14 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ 80 to 90 5 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ಇಷ್ಟು ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಮೀನ್, ಮೋಡ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಲ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ಯೂನೆಸ್ ಫಾರ್ ದ ಗಿವನ್ ಡೇಟಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಫೈಂಡ್ ದ coefficient of variation. So you want to create this kind of table which is a test score, that is a class interval, and the number of students and the mid value and f into m. F into m is nothing but frequency into mid value. So 30 to 40 ಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿರೋರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ? 5 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ 5 ಜನಕ್ಕೆ ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 35 ಬರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ f into m is nothing but frequency into mid value 5 into 35, that comes to 175. So 40 to 50 mid value ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 45. Then 9 into 45 comes to 405. And 50 to 60 mid value 55 ಬರುತ್ತೆ. So 55 into 15, that comes to 825. And 60 to 70 ಅದ್ರದ್ದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಬಂದು 22, 60 to 70 ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದು 65 into 22, that comes to 1430. and 70 to 80 that is a frequency is 14, and the mid value of 70 to 80 is 75 into 14 comes to 1050, and 80 to 90 the mid value bandi 85, that comes to 85 into fm bandi 85 into 5, that comes to 425. So overall number of observation ಏನು ಅಂದರೆ 5 plus 9 plus 18 plus 22 plus 14 plus 5, the number of observation ಬಂದು 70 ಆಯಿತು, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಫ್ ಎಮ್ ಬಂದು 4310. ಸೊ 4310 ಆಗಿ ನಾವೀಗ ಮೀನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೀನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ is equal to ಸಿಗ್ಮಾ ಎಫ್ ಎಮ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್. ಸೊ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಫ್ ಎನ್ ಏನು ನಾವು ಕಂಡಿಡ್ತಿದ್ದು? ಸಿಗ್ಮಾ ಎಫ್ ಎಮ್ ಬಂದು ಎಫ್ ಇಂಟು ಎಮ್, ಟೋಟಲ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಫ್ ಎಮ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ 4310 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್, ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು 70. ಸೊ ಅದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಗೆಟ್ 61.57. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೀನ್. ಸೊ ನೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮೋಡ್. ಸೊ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಾಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಮೋಡ್. ಎಲ್ ಪ್ಲಸ್ f1 ಮೈನಸ್ f0 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 f1 ಮೈನಸ್ f2 ಮೈನಸ್ f0 ಇಂಟು ಐ ಈಸ್ ಹೈ ಬಂದು ಏನು ಅಂದರೆ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಮಧ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ 30 to 40 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ? 10. ಸೊ ಐ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಐ ಈಸ್ 10. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೋಡ್ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಫ್ ಬಂದು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ? ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಇವಾಗ 5, 9, 15, 22, 14 ಆ್ಯಂಡ್ 5 ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು? 22. ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಫ್ 60 to 70 ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬಂದು 22. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದಟ್ ಈಸ್ f1. ಸೊ f1 ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋದು, ಸೊ f1 ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋದು 15, ದಟ್ ಈಸ್ f0. f1 ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದು ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು f2, ದಟ್ ಈಸ್ 14. ಸೊ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಲ್.
ಸೊ ಈಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಎಲ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಲೋಯರ್ ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ 60ರಿಂದ 70 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದೀವಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಲೋವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ 60. ಸೊ ವಿ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 60 ಪ್ಲಸ್ 22 ಬಂದು F1. ಸೊ minus 15, that is F0 ಬಂದು 15 divided by 2 into that is F1 comes to 22 minus 15, F0 ಬಂದು 15. So 22 minus 15 and F2 ಬಂದು minus 14, that is 2 into 22 minus 15 minus 14. So I ಬಂದು 60 minus 70, that is what I told, the difference between the class interval. ಸೊ ಲೋಯರ್ ಮತ್ತು ಹೈಯರ್, ಲೋಯರ್ ಬಂದು 60, ಹೈಯರ್ ಬಂದು 70, ಅದನ್ನ 2 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 10 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 60 ಪ್ಲಸ್ 7 is nothing but 22 minus 15. ಸೊ ಇಂಟು 10 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 44 ಬಂದು 2 into 22 44 minus 15 plus 14. So 15 plus 14 ಬಂದು 29. So 60 plus 70 divided by 15. So 60 plus 4.667, that is 64.667, which is also round off by 64.67. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ CI ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು, ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಗಿತ್ತು, F ಇಂಟು ಎಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇಂಟು ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಾರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಏನು ಅಂದರೆ F ಇಂಟು ಎಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. F ಯಾವುದು 5 ಇಂಟು ಎಮ್ ಯಾವುದು 35. F ಇಂಟು ಎಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ 5 into 35 square comes to 6125, and coming to next 9 into 45 square 18225, and 15 into 55 square comes to 45375, and 22 into 65 square comes to 92950. Next 14 into 75 square comes to 78750. 5 into 85 square comes to 36125. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಿಗ್ಮಾ FM ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಂದು 277550. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಏನಿದೆ SD ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ಮಾ FM ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ n ಮೈನಸ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಸಿಗ್ಮಾ FM ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ n ಹೋಲ್ ಟು ದ ಪವರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಸಿಗ್ಮಾ FM ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 2775550 divided by that the number of observation is 70 minus, and sigma FM ಎಷ್ಟಿದೆ 4310 divided by the number of observation is 70. So that comes to 3965 minus 61.57 to the whole square. So the root of 396 minus 3791.04. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಗೆಟ್ what is the square root of 173.96 comes to 13.18. ಸೊ ಏನಿದು 13.18? It is nothing but the standard deviation. So now we are coming to the Karl-Pearson coefficient of skewness. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, ಮೀನ್ ಮೈನಸ್ ಮೋಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ನೋ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೀನ್ 61.57 ಮೈನಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೋಡ್ 64.67 divided by what is the standard deviation, that comes to 13.18. So that is minus 3.1 divided by 13.18. So it comes to minus 0.23. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ minus 0.23 ಬಂದಿರೋದು, ಮೈನಸ್ ಬಂದರೆ ಏನು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯೂಡ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕೆ, ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ variation. That is, what is the formula of coefficient of variation, which is very basic, guys. So SD divided by mean into 100%, that is 13.18 divided by what is the mean value 61.57 into 100%, that comes to CV comes to 24.40%. So next we are going to calculate Karl-Pearson coefficient of skewness for
continuous series or which is also called as grouped series. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸಿ ಐ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರಾನ್ಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಗ್ರೂಪಡ್ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೂಪಡ್ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಸಮ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಆರ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬಂದು 0 to 10, 10 to 20, 10, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 and 50 to 60. ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದು 15 ಫಾರ್ 0 to 10, 20 to 20 ಬಂದು 10 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 20 to 30 ಬಂದು 15 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, 30 to 40 ಬಂದು 10 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 40 to 50 ಬಂದು 5 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ 50 to 60ಗೆ 5 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕಾರ್ಲ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೀವ್ನೆಸ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಮೋಡ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಮೈನಸ್ ಮೋಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಸ್ ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀಡಿಯನ್ಗೆ 3 into mean minus median divided by SD. So solution for mean, SD and median ಈ ಮೂರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಲೈಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಫ್ 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದು 15, 10 and F is equal the number of students, that is frequency bandi 15 for 10 is 0 to 10, 10 to 20 bandi 10 and 20 to 30 bandi 15 frequency and 30 to 40 the frequency bandi 10 and 40 to 50 the frequency bandi 5 and 50 to 60 frequency bandi 5. So mid value ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ. ಯಾಕೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಕೊಟ್ಟರು ನೀವು ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಸೊ ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಅಂದರೆ 0 + 10 comes to 10 divided by 2 5, 10 + 20 30 divided by 2 15, 20 + 30 50 divided by 2 25 which is a mid value, and 30 + 40 is 70 divided by 2 comes to 35 which is a mid value of 30 to 40, and 40 to 50 40 + 50 that comes to 90 divided by 2, and the 45 is the mid value of 40 to 50, and 50 to 60 110 divided by 2, and the 55 is the mid value of 50 to 60. So F into M, that is frequency into mid value. 15 5s are 75 and 10 15s are 150, and 15 into 25 375, 10 into 35 350, 5 into 45 225, and 5 into 55 275. that is sigma FM bandi 1450 ಬರುತ್ತೆ, that is 1450, and F into M square, that is 15 into 5 square 375, 10 into 15 square comes to 2250, and F into 25 square comes to 9375, 10 into 35 square comes to 12,250, 5 into 45 square come to 10,125, 50 into 55 square comes to 15,125. So ಇಲ್ಲಿ sigma FM square bandi 49,500. So how we get the sigma FM square? 375 plus 2250 plus 9375 plus 12250 plus 10,125 plus 15,125, that comes to 49,500. So we are going to calculate a x bar, that is mean, is equal to FM divided by M. FM ಏನು 1450 divided by number of frequency ಬಂದು 60. ಹೆಂಗೆ 60 ಬಂತು ಅಂದರೆ 15 plus 10 plus 15 plus 10 plus 5 plus 5, that comes to number of observation comes to 60. So 1450 divided by 60 comes to, that is x bar comes to 24.166. Standard deviation no, sigma FM square divided by n minus sigma FM divided by n all to the square. So this is all square root of sigma FM square divided by n minus sigma FM divided by n square whole to the square. So that comes to 49,500 divided by the number of observation which is 60 minus the FM square comes to 1450 divided by 60 whole to the square.
so which is the square root of 825 minus 584.025. what is the square root of 250.937 ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಬಂದು 15.52 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೀಡಿಯನ್ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಬಂದು 60. ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಬಂದು 30th ಟರ್ಮ್. ಸೊ 30th ಟರ್ಮಲ್ಲಿ 20 to 30th ಟರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 20th to 30th ಟರ್ಮ್ ಎಫ್ ಬಂದು 15 ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಈಸ್ 40. ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ 15 ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನು 15 ಪ್ಲಸ್ 10 ಎಷ್ಟು 25 ಪ್ಲಸ್ 15 ಎಷ್ಟು 40 ಪ್ಲಸ್ 10 ಎಷ್ಟು 50 ಪ್ಲಸ್ 55 ಎಷ್ಟು 50 plus 5 is to 55 plus 5 is to 60. So how we calculate cumulative? So here ನಮಗೆ 30th term ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ f ಬಂದು 15 and mid value of 25 and f into m comes to 375 and f into m square ಬಂದು 15 into 25 square that comes to 9375 and cumulative frequency is 40. So now we are going to calculate median lives between 20 to 30. So median ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. L that is lower value plus n divided by 2 number of observation divided by 2 minus CF is nothing but so ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ 30th ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ CF ಯಾವುದು that is CF ಆ ಟರ್ಮಲ್ಲಿರೋ CF divided by frequency. So here 20 the lower value of 20 to 30 class interval the lower value is 20 plus 30 ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 60 divided by 2 that is number of observation divided by 2 comes to 30 minus CF ಬಂದು 25. ಸೊ ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಇದು ಬಂದು 25 ಬರುತ್ತೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 15 ಇಂಟು ಐ ಬಂದು ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ರಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಂದು 20 ಮೈನಸ್ 30 ಬಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ 10. ಸೊ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ 10. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಬಂದು 20 ಪ್ಲಸ್ 5 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 15 ಇಂಟು 10. ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅ ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 23.33. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ನ ಸ್ಕ್ಯೂನೆಸ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಿಚ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ 3 ಇಂಟು ಮೀನ್ ಮೈನಸ್ ಮೀಡಿಯನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. 3 ಇಂಟು ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು 24.166 ಮೈನಸ್ 23.333 ಬಂದು ಮೀಡಿಯನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬಂದಿದೆ 15.52. ಸೊ 3 ಇಂಟು 0.836 divided by 15.52 that is Karl Pearson coefficient of skewness ಬಂದು 0.161. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ the skewness is greater than 0. So then this shows that distribution of positively skewed ಆರ್ ರೈಟ್ ಸ್ಕ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನಾವು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡೋದು ಇದೇ ಥರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರದೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಯು ವಿಲ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ಯೂನೆಸ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸೀರೀಸ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು 6 12 6 2 6 3 4 4 4 5 ಆ್ಯಂಡ್ 15. ಸೊ ಈ ಡೇಟಾ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೀವು ಮತ್ತೆ ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಲೈಕ್ 2 ಇದೆ ಲೋಯರ್, ಸೊ 2 ಆದಮೇಲೆ 3 ಆದಮೇಲೆ 3 times 4 ಇದೆ 4 4 4 ಆ್ಯಂಡ್ 5 2 times 6 ಇದೆ 6 6 6 ಆ್ಯಂಡ್ 12 ಇದೆ, ಹಾಗೆ 15 ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಏನು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಥವಾ ಏನು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ಅದನ್ನು ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಎಕ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ 2 3 4 4 4 5 6 6 12 15. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಕ್ಯೂನೆಸ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. ಸೊ ಕಾಲ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ಯೂನೆಸ್. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ 1 as we all know x bar minus mode divided by standard deviation, and second formula was skew is equal to 3 into
mean minus median divided by standard deviation. So x bar ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. x bar is nothing but ಏನು mean. x bar is equal to sigma x divided by n. So ಇಲ್ಲಿ 2 plus 3 plus 4 plus 4 plus 4 plus 5 plus 6 plus 6 plus 12 plus 15 divided by 10. So ಎಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 61 ಆಗುತ್ತೆ. 61 divided by 10, that comes to x bar is 6.1. ಸೊ ಸಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ಮೋಡ್ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಈ ಥರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸೀರೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಮೋಡ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಈಸಿ. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸು ಏನು ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ 6 2 ಸತಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ, 4 3 ಸತಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೋಡ್ ಬಂದು ಯಾವ ನಂಬರು ಜಾಸ್ತಿ ಸತಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೋಡ್. ಅಂದರೆ 4 ಈಸ್ ಅ ಮೋಡ್. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ ಮೋಡ್ ಈಸ್ 4. ಹೆನ್ಸ್ 4 is repeated for 3 times, so it is a mode. So the mode does not repeat. ಸೊ ಇವಾಗ ಯಾವುದೋ ನಂಬರ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ಆ ನಂಬರ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗದಿದ್ದಾಗ ಯಾವ ಥರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ 3 ದ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಮೀನ್ ಮೈನಸ್ ಮೀಡಿಯನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ಇದನ್ನು ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಏನು ಎಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದವರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು 2 3 4 4 4 5 6 6 12 15. ಸೊ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಬಂದು 61. ಸೊ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 4, 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 9, 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 16, 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ 5 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 25, 6 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 36, 6 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 36, 12 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 144, 15 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 225. ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 4 plus 9 plus 16 plus 16 plus 16 plus 25 plus 36 plus 36 plus 144 plus 225. ಸೊ ಅದು ಟೋಟಲ್ ಬಂದು 527. So we have a formula that is SD is equal to sigma x square divided by number of observation minus sigma x divided by n whole to the square. So square root of 527 divided by 10 minus 61, that is the sigma x divided by number of observation is 10 to the whole square. So square root of 52.7 minus 37.21, that is comes to square root of 15.49. So SD is 3.9357. So Karl Pearson coefficient skewness in individual series formula, the same formula that we already used, that is mean minus mode divided by SD. So 6.1 is a mean minus the mode value is 4 divided by the standard deviation value is 3.9357. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯೂನೆಸ್ ಏನು ಬಂತು ಅಂದರೆ 0.533. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಕ್ಯೂನೆಸ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0, ದೆನ್ ದಿಸ್ ಶೋಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯೂಡ್ ಆರ್ ರೈಟ್ ಸ್ಕ್ಯೂಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಪ್ರತಿ ಸತಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರೆಯುವಂಥ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಇಫ್ ಸ್ಕ್ಯೂನ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಬಂದರೆ ರೈಟ್ ಸ್ಕ್ಯೂಡ್ ಬರಿತೀರಾ, ಹಾಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಬರಿತೀರಾ. ಮೈನಸ್ ಬಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಬರಿತೀರಾ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸ್ಕ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಬರಿತೀರಾ. ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಬಂದರೆ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ ಆರ್ ನಾನ್ ಸ್ಕ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಬರಿತೀರಾ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಕಾರ್ಲ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಸೀರೀಸ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಸೀರೀಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ ಬಂದು ಲೈಕ್ 5 10 15 ಆ್ಯಂಡ್ 20 30. ಸೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ of 5 is 1, 10 is 2, 15 is 7 and 20 is 3 and 30 is 2. So solution for Karl Pearson coefficient of skewness. So as we already learnt about the formula, we will come to the calculation of mean. So x 5, 10, 15, 20, 30. Frequency of 5 is 1, 10 is 2, 15 is 7 and 20 is 3, 30 is 2. So f into x, that is 5 into 1 is 5, 10 into 2 is 20, 15
15 sevens are 105 and 23s are 60 and 32s are 60. So number of observation overall ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 plus 1 3 plus 7 that comes to 10, 10 plus 3 13 plus 2 that comes to number of observation is 15. So sigma fx ಬಂದು 250. So sigma mean ಹೆಂಗೆ ಕಡಿತೀವಿ ಅಂದರೆ x bar minus sigma fx divided by n, that is x bar is equal to 250 divided by 15, that comes to 16.67. mean ಬಂದು 16.67. ಸೊ ಮೋಡ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಯಾವುದಿದೆ, ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇರೋದು 7. ಸೊ ಆ 7ನಲ್ಲಿರುವ ಎಕ್ಸ್ ಯಾವುದು, ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು 15. ಸೊ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಮೋಡ್ ಆಸ್ ಅ 7 and 15. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ನ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ಆ್ಯಸ್ ವಿ ಆಲ್ ನೋ x ಕೊಟ್ಟಿರ್ 1 into 5 square that is 25. So f value ಬಂದು 1, x value ಬಂದು 5, that is 1 into 5 square. And next f 2 into 10 square comes to 200, 7 into 15 square comes to 1575, 3 into 20 square comes to 1200 and 2 into 30 square comes to 1800. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು number of value of observation which is we already know, that is 1 plus 2 plus 7 plus 3 plus 2, that comes to number of observation 15. and fx ಬಂದು 5 plus 20 plus 105 plus 60 plus 60, that is sigma fx ಬಂದು 250. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ fx ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ 25 plus 200 plus 1575 plus 1200 plus 1800 ಬಂದು 4800 ಬರುತ್ತೆ. ಏನು ಸಿಗ್ಮಾ fx ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಎಸ್ ಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ನಾವು ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ fx divided by n all to the square. So square root of 4800 divided by 15 minus 250, that is sigma fx divided by 15, that is number of observation whole square, that comes to the square root of 320 minus 277.77. the square root of 42.23 is SD, that is standard deviation comes to 6.498. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಿಯರ್ಸನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಸ್ಕ್ಯೂನೆಸ್ನ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಮೀನ್ ಮೈನಸ್ ಮೋಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ SD. SD is nothing but standard deviation. So 16.67 ಬಂದು ಮೀನ್ ಮೈನಸ್ ಮೋಡ್ ಬಂದು 15 divided by 6.498, that is standard deviation. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ಯೂನೆಸ್ ಬಂದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 0.257. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯೂನೆಸ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಆರ್ ರೈಟ್ ಸ್ಕ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 85th 86th 87th 88 89 90 and 91 92 93 94 95 and 96 97 subscriber to our YouTube channel. I'm very grateful to all of this guys. Due to my bit health issues ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದಟ್. ಸೊ ನೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ, ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಲೇ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಮತ್ತು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಕೂಡ. ಸೊ forgive me for this and thank you all. Welcome to my YouTube channel. So hope for more and more content, for good content and good explanation. Please do like, share and subscribe. Thank you everyone. Happy reading.